Semno mitrasem varunaha Senno bhavatvaryama Senna indro bruhaspatihi Senno vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvam Eva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tadvaktaramavatu, avatu mam, avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. So we have seen that in the solar system, when we observe, Таким образом, мы можем наблюдать, видеть, что Солнечная система, когда мы за ней наблюдаем, since we are observing from our Earth, поскольку мы наблюдаем за ней с нашей планеты, Земля, so it appears that sun makes a circle around the Earth. нам кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. So, but in reality, our Earth is going round the sun. Но в реальности мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. So, as we have discussed earlier, И как мы обсуждали ранее, the formation of our Earth, формирование нашей Земли, it was also from higher level of consciousness to the matter level. происходило также от высшего уровня сознания к самым низшим, к самому низшему. So it is a process of millions of years, И этот процесс, он занимает миллионы лет, because we are habituated to calculate in terms of our human years. Поскольку мы привыкли исчислять время нашими земными годами. So sun has his span, Таким образом, Солнце имеет свой цикл жизни, спэн, продолжительный. so just like how we have our span from the birth, Точно так же, как и мы имеем продолжительность жизни после рождения. and just like how when after we are born and we go through the stages of development of our structure of body, И точно так же, как после рождения у нас происходит формирование структуры нашего тела, and just like how we during the course of development we show the gradual changes, like for example when we are growing into adults
we get the mustache and all these things. И точно так же, как происходят в нас изменения по мере развития, к примеру, появляются усы у мужчины в определенном возрасте, на определенном этапе. So in the same manner, Таким же образом, when the sun also is growing когда солнце также возрастает, растет, in his span of life, проходя свой период жизни, then gradually there is the manifestations of the other planetary bodies. постепенно происходит формирование, манифестация других планет. So that is what you see. They gradually, there are basically in the beginning the sun, and then you have the reflection principle as moon, and then you have the matter as earth. Постепенно происходит, сначала появляется Солнце, потом появляется его отражающий принцип Луна, к примеру, затем появляется Земля как результат их взаимодействия. Similarly, the other planetary bodies also make their existence in the solar system. Three bodies. Planetary bodies, И таким же образом формируются планетные тела like Mars, Venus, all Солнечной these. системы, такие как Марс, Венера и другие. So the full development or the full growth, just like how we from the childhood we grow into adult fully, И процесс полного развития от рождения и до зрелости, точно так же, как и у человека, so in the solar system also there is when it is fully grown, then there are, as including the sun, 33 planets, as I told you before. закончится тогда, когда у Солнца появится 33 планеты, включая само Солнце. В Солнечной системе будут 33 планеты, включая само Солнце. For example, now the recent planets we have, Например, сейчас the, последнюю планету, которая like Uranus, планеты, которые появились, к примеру, Уран, Neptune, Нептун and Pluto. и Плутон. So before they got their bodies manifested in the solar system, before, Прежде чем их тела появились в Солнечной системе, so they work through the existing planets. Their influence will be through the existing planets. их влияние происходило через те планеты, которые уже были сформированы. For example, Pluto. К примеру, Плутон, если мы Pluto смотрим, now has his own body, but before that, сейчас Плутон имеет физическое тело проявления, но перед этим, and similarly Neptune, for example. и, к примеру, также и Нептун, So they were making their influence они оказывали свое влияние through the planets like the Mars and the Moon, like this. через другие планеты, такие как Марс, Луна. So now they have their bodies recently manifested. А теперь они имеют уже сформированные свои тела проявления, свои планеты. So how our Earth is manifested, that we now see. Как сформировалась наша планета Земля, мы уже понимаем, видим. So the Earth it has formed into a physical matter. In the beginning it was like half hemisphere. It is not, now it is the fully Значит, formed, Луна- therefore we have the Earth globe. Сейчас Земля имеет сферу, то есть полностью сформированную сферу, но до этого она была полусферой. So for millions of years it was like a half hemisphere. It is half globe, a hemisphere.
Но миллионы лет назад она имела форму полусферы. So, while going around the sun, Вращаясь вокруг Солнца, now, and in that stage, it was only a half globe and going around. в том состоянии, вращаясь вокруг Солнца, она имела только полусферу. And you know, our Earth has also two poles, the north and south pole. И мы знаем, что планета у нас имеет сейчас два полюса, северный и южный. And in that phase, south pole is not formed. It is only north pole was there. For the Earth. В тот период, о котором мы говорим, существовал только северный полюс, южный еще не был сформирован. And this north pole was facing the sun only. И этот северный полюс был обращен к Солнцу, всегда к Солнцу. In that stage, И на этом этапе because the развития, physical body of Earth is not fully formed, поскольку физическое тело планеты еще не было полностью сформировано, the beings of this Earth also didn't have their physical bodies. существа нашей планеты также не имели физического тела воплощения. And in due course of time, И через периоды времени, через определенные периоды времени, there is the formation of the south pole also. происходило формирование Южного полюса также. So that is what is called the shifting of the poles. The Shifting. poles make it shifting. И это то, что называлось смена полюсов. Называется смена полюсов. Before this south pole formed on the earth, Прежде чем этот Южный полюс сформировался на Земле, the beings of this earth, because they don't have their physical bodies, существа этой планеты, не имея физического тела, so there is the process of multiplying or reproduction is not through the sexual organs and all this. Процесс репродукции, Деторождение не Дето- происходило, деторождение. деторождение не происходило через половые органы, не повторяю. Because according to the plan of earth only, we have the plan of our body. Поскольку кроме плана развития планеты был также план формирования наших тел. So gradually there is the development of the other half of the earth to make it a globe. И постепенно происходило формирование другой половины сферы, то есть еще одна полусфера. И сформировался глобус, сфера планеты. Then there is the north pole and south pole, and this north pole till that time was facing the sun, and it makes a deviation, and then the north pole will face the pole star. Затем, после формирования планетной сферы, Северный полюс, он развернулся от Солнца к направлению Северная звезда. So the pole star, Полярная звезда, господи. Полярная звезда. the pole star in Sanskrit is called Dhruva. Полярная звезда на санскрите называется вот так. Dhruva. Друва. Dhruva. Друва. So this is the north pole.
И это The северный north полюс. pole of the earth faces the pole star. Северный полюс планеты теперь с тех пор обращен к полярной звезде. So that is how the axis, the central axis of the earth is formed. Таким образом формировалась ось вращения нашей планеты, Центральная. центральная ось. Ну, Now, the earth, when it become a globe, then you have this north pole and south pole. И теперь, когда планета сформировала сферу, у нее существует северный полюс и южный полюс. So this is called Meru Danda. The axis of the earth is called Meru Danda. Эта ось Земли на санскрите называется Меру Данда. So this is the central axis. Это центральная ось. So this is the central axis around which the earth makes a movement around its own axis. Это ось, вокруг которой Земля вращается. Это ось вращения Земли. And when the lower hemisphere has formed for the earth with the formation of south pole, И когда сформировался нижняя полусфера и южный полюс планеты, then the beings on this earth got their physical bodies. тогда существа планеты получили свои тела, So this смогли Our physical- формировать свои тела. in our physical bodies also, in the same formula we have a north pole, we have a south pole in us. И относительно человека работает та же самая формула. У нас есть северный полюс и южный полюс. North pole, where is the north? Because, you know, this axis of the earth around which the earth is rotating, Это ось, вокруг которой вращается Земля, and the movement of earth around the sun, и вращение Земли вокруг Солнца, these are responsible for the electromagnetic activity of our earth. эти два движения отвечают за формирование электромагнитной активности нашей планеты. So this earth has got its magnetic properties because of these two types of motions. И наша планета имеет магнетические свойства в результате этих двух вращений вокруг собственной оси и планеты вокруг Солнца. So all this electromagnetic activity, И вся эта электромагнитная активность, that is in the plane of Rudras, I told you, да, она находится в плане ответственности Рудр, they are called the Lord of Vibrations. которые называются владыками вибрации. That is in this plane of consciousness where you have the birth of atoms. И это тот план сознания, где рождаются атомы. So this electromagnetic activity is also manifested in the beings. И эта электромагнитная активность точно так же существует и в существах, проявляется в существах. It is fully manifested in the human being, human body. Она полностью проявлена в человеческом теле. So all our life activity is the manifestation of the electromagnetic
activity. И вся наша жизнь является проявлением электромагнитной активности. So we have also this corresponding Merudanda, the axis in our body. У нас также есть соответствующая меру данда, то есть вот эта центральная ось, That is our vertebral column. которая представлена физически нашим позвоночником. So our body also is formed according to this. First there was, when you are in the womb of the mother, И наше тело сформировано этими божественными силами, богами, точно так же. Когда мы находимся в утробе матери, see the development of the embryo, развитие эмбриона, which is also circular in the beginning, которое также вращается в начале, and then there is the development of the top part of our vertebral column. That is the North Pole. и точно так же происходит формирование северного полюса у эмбриона. And gradually there is the formation of the along the vertebral column, then you get the end of the vertebral column as the South Pole. И постепенно происходит формирование позвоночника, и появляется точно так же у эмбриона южный полюс, Конец позвоночника – это южный полюс. который представлен концом позвоночника, And this основанием позвоночника. axis of the earth once again is governed by the number 7 principle. И формирование позвоночника точно так же управляется семеричным принципом. So, as I explained to you the other day, Как я объяснял вам в другой день, around the earth there are these 7 вокруг, spheres. вокруг нашей планеты существует 7 сфер, So 7 types of oceans and 7 types of islands like так that. называемые 7 типов океанов и 7 типов островов, как они называются в ведических. So in this axis of the earth from the North Pole to South Pole also, И эта ось планеты между северным и южным полюсом также, including this top center, there are 7 centers. в ней существует 7 центров. According to this, В in our соответствии с этим vertebral column also we have 7 centers of energies. в нашем позвоночнике также есть 7 центров активности. Now we will see how all this is manifested in us. И сейчас мы посмотрим, как все это проявляется в нас. Because the human frame Поскольку человеческая форма is according to this cosmic structure. соответствует, формируется в соответствии с космической структурой. That is why you have a sentence in Bible also. Поэтому по этой причине существует также выражение в Библии, That God created man которое звучит, как мы знаем, человек создал Бога in his own image and likeness. по образу своему. Бог создал человека. Бог создал человека по образу своему. So that means the cosmic plan is completely worked out in making Суть этого выражения, our body. что человек создан в полном соответствии с космическим планом, с тем, как создан космос. So the top of our vertebral column is the North Pole in us. И вершина позвоночника – это северный полюс в нас. And the end of the vertebral column is the South Pole in us. И окончание внизу позвоночника – это южный полюс в нас. So due to this polarity, we have the electromagnetic activity is going on. И вследствие этой полярности, существования двух полюсов, проявляется электромагнитная активность в человеке.
Now along the vertebral column, Вдоль позвоночника there are these 7 centers расположены 7 центров, where there are power stations established on these centers. где где расположены силовые центры. And the groups of devas, they are working through these power centers. И группы божественных существ работают через эти центры. And on the top of this vertebral column, На вершине этого позвоночника that is the head center, расположен головной центр. that is named as Sahasrara. Который называется Сахасрара. That is what is also called the highest point of illumination in us. И который называется высшим центром просветления, просвещения в нас. Because that is always in the contact with the Поскольку он постоянно находится на связи, with the контакте cosmic forces. с космическими силами. You know, many people, many of the students of this yoga and spiritualism, they are familiar with the names, but how they are arranged and what their purpose, how they are connected, this is not well known. Вы можете убедиться, что многие ученики йоги, они, изучающие йогу, они понимают, они знают названия, но мало понимают функции и как работают. Как работают эти центры. And next to this head center, you have another location that is what is known as brow center. И следующий центр ниже Сахасрары, этот центр называется у них бровный, центр между бровями. That is what is called Ajna. Аджна центра, Аджна центр. And next to that И следующий центр is another center which is called throat center. Следующим является центр, который называется горловой центр. That is called Vishuddhi. На санскрите Вишудха, Vishuddhi. Вишудхи. And next to that another is called the heart center. И следующий за этим сердечный центр. That is called Anahata. Который называется Анахата.